حماس نے غزہ میں 20 سال سے قائم اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں، سنجیدگی کے ساتھ انتظامی کنٹرول سول کمیٹی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے غزہ میں 20 سال سے قائم اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں، سنجیدگی کے ساتھ انتظامی کنٹرول سول کمیٹی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ مزاحمتی تنظیم حماس جس کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے، اس سے کئی بار حماس یہ کہہ چکی ہے کہ وہ کسی طور ہتھیار نہیں ڈالے گی، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ حماس نے غزہ میں 20 سال سے قائم اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ دو آراء پائی جاتی تھیں حماس ہی کے اندر، ایک یہ رائے تھی کہ جنگ بندی کر دی جائے اور ہتھیار ڈال دیے جائیں، کہ جبکہ دوسرا مزاحمتی گروپ یہ کہتا تھا کہ کسی طور ہتھیار نہیں ڈالے جائیں گے۔ اہم بیان اب سامنے آیا ہے حماس کی جانب سے کہ حماس نے غزہ میں 20 سال سے قائم اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ انتظامی کنٹرول سول کمیٹی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ جو جنگ بندی کی گئی تھی غزہ میں، اس میں جو 20 نکات معاہدے کے تیار کیے گئے تھے، اس میں ایک اہم نقطہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے اور مستقبل میں کسی بھی انتظامی ڈھانچے کا حماس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جس پر حماس کی جانب سے بہت زیادہ مزاحمت دکھائی گئی اور بہت زیادہ یہ کہا گیا کہ وہ کسی طور اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گا اور اپنی زمین کو کسی دوسری انتظامی ڈھانچے کے کنٹرول میں نہیں آنے دے گا۔ اور اب تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ حماس نے غزہ میں 20 سال سے قائم اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ حماس کی جانب یہ کہا گیا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ انتظامی کنٹرول سول کمیٹی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ٹیکنوکریٹس حکومت تک حماس بطور نگراں سیٹ اپ کے طور پر کام کرتی رہے گی۔ حماس کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے کہ حماس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب ثالث اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرے۔ تازہ بیان، اہم خبر، حماس نے غزہ میں 20 سال سے قائم اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں جو گزشتہ 1.5 سال سے قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ جنگ بندی کروائیں گے، اور جو جنگ بندی کروائی گئی اس میں ایک معاہدہ مرتب کیا گیا تھا جس کے 20 نکات میں سے اہم نقطہ یہ تھا کہ حماس خود کو غیر مسلح کرے، حماس اپنے ہتھیار ڈال دے، اور حماس ہی کے اندر دو گروپس تھے جس میں سے ایک یہ چاہتا تھا کہ خطے میں امن کے لیے اگر ہمیں ہتھیار ڈالنا پڑے تو ہم ڈال دیں گے، جبکہ دوسرا گروپ کسی طور تیار نہیں تھا کہ وہ ہتھیار ڈالے۔ اور اب تازہ خبر یہ سامنے آئی ہے جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ حماس نے غزہ میں 20 سال سے قائم اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ انتظامی کنٹرول سول کمیٹی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ حماس یہ کہہ رہی ہے، ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ حماس نے اپنا کام پورا کر دیا، اب ثالث کی ذمہ داری ہے۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے فریم ورک کے مطابق حکومت تحلیل کی ہے۔ تازہ ترین خبر اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ حماس نے غزہ میں 20 سال سے قائم اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ انتظامی کنٹرول سول کمیٹی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹیکنوکریٹس حکومت تک حماس بطور نگراں سیٹ اپ کام کرے گی، جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ نہیں بنیں گے، اور حماس نے غزہ میں 20 سال سے قائم اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے فریم ورک کے مطابق اپنی حکومت تحلیل کی ہے۔ یہ وہی جنگ بندی معاہدہ ہے جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 اہم نکات جو تھے اس میں طے پائے تھے، جس میں اہم بنیادی نقطہ یہ تھا کہ حماس کو خود کو غیر مسلح کرنا ہوگا اور رسائی دینی ہوگی اس انتظامی ڈھانچے کو جو غزہ کی دوبارہ تشکیل نو کر سکے۔ آپ کو اس بارے میں واضح طور پر بتا دیں کہ دو مختلف آراء پائی جاتی تھیں، حماس ہی کے اندر دو گروپس تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے
उनमें से एक ग्रुप ये कहता था कि अगर गाजा में कत्ल व गारत गरी को रोकना है, अगर हमें अमन लाना है इस खित्ते में, तो हम खुद को गैर मुसल्लह करने के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरा ग्रुप किसी तौर तैयार नहीं था कि वो हथियार डालेगा। और अब ताज़ा तरीन खबर ये सामने आई है, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, कि हमास ने गाजा में 20 साल से कायम अपनी हुकूमत खत्म करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जंगबंदी गाजा के इंतजामी ढांचे का हम हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं रखते, संजीदगी के साथ इंतजामी कंट्रोल सिविल कमेटी को देने के लिए तैयार हैं। ताज़ा तरीन खबर इससे मुतालिक आपको आगाह करे कि हमास ने गाजा में 20 साल से कायम अपनी हुकूमत खत्म करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जंगबंदी के बाद गाजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की किसी तौर ख्वाहिश नहीं है, हम संजीदगी के साथ इंतजामी कंट्रोल सिविल कमेटी को देने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि टेक्नोक्रेट्स हुकूमत तक हमास बतौर निगरां सेटअप काम करती रहेगी और हमास ये कह रही है कि हमास ने अपना काम पूरा कर दिखाया है। हमास ने जंगबंदी मुआहदे के फ्रेमवर्क के मुताबिक हुकूमत तहलील की है, अब सालिस को अपना काम करना होगा। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की थी इस खित्ते में अमन लाने के लिए और उन्होंने 20 निकाती एक मुआहिदा फ्रेमवर्क तैयार किया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमास को खुद को गैर मुसल्लह करना होगा। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिसे अब समझा जा रहा है वो ये कि हमास की जानिब से अहम बयान सामने आ गया है। हमास ने अनाउंसमेंट की है 20 साल के बाद अपनी कायम करदा हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जंगबंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की किसी तौर कोई ख्वाहिश नहीं है और संजीदगी के साथ इंतजामी कंट्रोल सिविल कमेटी को देने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि टेक्नोक्रेट्स हुकूमत बतौर निगरां सेटअप काम करेगी और ये कहा जा रहा है कि हमास ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब सालिस की जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करे। हमास ने जंगबंदी मुआहदे के फ्रेमवर्क के मुताबिक हुकूमत तहलील की है। वाज़ेह रहे कि अहम बयान सामने आया था वो ये कि जो मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो ये कहा गया था कि जंगबंदी के मंसूबे की हम हिमायत करते हैं और जो मुआहिदा है उसको यकीनी बनाने के लिए गाजा इसराइल के लिए कभी ख़तरा नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार इस खित्ते में हमले किए, जिस पर हमास की जानिब से बहुत सख्त बयान सामने आए और अब हमास की जानिब से एक अहम बयान सामने आ गया है। हमास की जानिब से ये कहा गया है कि 20 साल से कायम अपनी हुकूमत हम ख़त्म कर रहे हैं और ये कहा गया है कि जंगबंदी के इंतज़ामी ढांचे का हिस्सा बनने की हमारी कोई ख्वाहिश अब नहीं है, संजीदगी के साथ इंतज़ामी कंट्रोल सिविल कमेटी को देने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड की जानिब से 20 निकाती एक मुआहिदा मुरतब किया गया था, जिसमें से बहुत से अहम बुनियादी नुकात थे। उसमें से एक अहम नुकता ये था कि हमास को इस खित्ते से चले जाना होगा, हमास को खुद को गैर मुसल्लह करना होगा। हमास ही के अंदर 2 धड़े पाए जाते थे, जिनमें से एक राय ये थी कि अगर हम इस खित्ते में अमन कायम करना चाहते हैं तो खुद को गैर मुसल्लह करना होगा, जबकि दूसरा धड़ा ये चाहता था कि हम अपनी सरजमीन किसी के हवाले नहीं करेंगे और हम खुद को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। और अब अहम बयान सामने आया है हमास की जानिब से, जिसे अमन के लिए एक अहम पेशरफ समझा जा रहा है, क्योंकि अगर हमास खुद को गैर मुसल्लह कर रहा है तो वो सालिस यानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ये मुआहदे में अहम किरदार अदा किया, उनकी तरफ देखते हैं कि वो इस खित्ते में मुसलसल कत्ल गारत गरी को रोके और अमन के लिए अपना किरदार अदा करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम मुआहिदा मुरतब किया गया था, जिसमें एक अहम नुकता यह था कि हमास खुद को गैर मुसल्लह करेगी। हमास ने गजा में 20 साल से कायम अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और कहा है कि जंगबंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे के हिस्सा बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, संजीदगी के साथ इंतजामी कंट्रोल सिविल कमेटी को देने के लिए तैयार हैं। और जब तक ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, हमास जो है वो टेक्नोक्रेट हुकूमत के तौर पर काम करेगी। और अब हमास की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट ये सामने आई है कि हमास ने अपना किरदार अदा कर दिया है, अब सालिस को अमन के लिए अपना किरदार अदा करना होगा।